லாரல் கல்வி குழுமங்களின் பேரல் ஜூப்ளி விழா. லாரல் கல்வி குழுமங்களின் 30வது ஆண்டு பேரல் ஜூப்ளி விழா வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது. கோவை கவுண்டபாளையம் டிவிஎஸ் நகர் பகுதியில் லாரல் கல்வி குழுமங்களின் கீழ் லாரல் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி மற்றும் பெங்லன் பப்ளிக் பள்ளி ஆகிய இரு பள்ளிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில் லாரல் கல்வி குழுமங்களின் நிறுவன தலைவர் மார்கரெட் அம்மையாரின் பிறந்த நாளில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் லாரல் கல்வி குழுமங்களின் ஆண்டு விழா நடைபெற்று வருகின்றது. இதன் தொடர்ச்சியாக 30வது பேரல் ஜூப்ளி ஆண்டு விழா லாரல் பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது. லாரல் கல்வி குழுமங்களின் தாளாளர் பிராங்க் டேவிட் தலைமையில் நடைபெற்ற விழாவில் இணை தாளாளர் அபிஷேக் பால் ஜாக்சன் மற்றும் கிறிஸ்டி அபிஷேக் பால் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக லவ் ஆஃப் ஜீசஸ் மினிஸ்டர்ஸ் அமைப்பின் துணைத் தலைவர் டேனியல் ஜவஹர் சாமுவேல் மற்றும் மேற்கு மண்டல காவல்துறை தலைவர் செந்தில்குமார் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். விழாவில் சிலம்பம், ஜூடோ, கராத்தே, ஸ்கேட்டிங் மற்றும் இசை போட்டிகளில் மாவட்ட, மாநில அளவுகளில் பல்வேறு வெற்றிகளை குவித்த லாரல் மற்றும் பெங்லைன் பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு சிறப்பு விருதுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியின் முக்கிய நிகழ்வாக மருத்துவம், பொறியியல், தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கல்வி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் முக்கிய பணிகளில் இருக்கும் லாரல் கல்வி குழுமங்களில் பயின்ற முன்னாள் மாணவர்களை கௌரவிக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் லாரல் கல்வி குழுமங்களில் பயின்ற முன்னாள் மாணவர்கள் 15 பேருக்கு சாதனையாளர் விருது வழங்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து மாணவ மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. இதில் வண்ண உடைகள் அணிந்த மாணவ மாணவிகள் குழு மற்றும் தனி நடனம், ஆடல், பாடல், நாடகம் போன்ற நிகழ்ச்சியில் ஆர்வமுடன் கலந்து கொண்டு தங்கள் தனி திறமைகளை நிரூபித்தனர். விழாவில் பெற்றோர்கள், பள்ளி ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், அலுவலக ஊழியர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர். Today we are celebrating our 30th annual day celebration in Laurel Group of Institutions. The school was established in the year 1994, and all these years we have been able to cater n number of students who have studied here, and they have been successful in their life. And today we have invited our Inspector General of Police, West Zone, Thiru Senthilkumar, who is going to be chief guest, and Daniel Jawgar, who is going to be the guest of honor. They will be awarding the alumni who have been well established in various fields of life, from medical field to engineering and law, in all kinds of fields. And today we are going to honor all the prize winners who have got state level, national level awards also. And it's a privilege that that we are being here and witnessing the Pearl Jubilee of our institution. On this juncture, we miss our co-founder, Mrs. Margaret Ma'am, who has been the backbone of the institution, and in the presence of our founder and correspondent, Mr. Frank Date sir, we are going to have this Christmas come annual celebration today. This year, many have got prizes in skating, and they have gone to state level, and in Silambam, they got state level winners also there, and in badminton, children have got till national level, and judo, we have been hosting for 3 years, and we are the consecutive winners, rolling trophy winners of Savodaya Schools Complex. And many have been coming out in arts, and all holistic development has been happening, and many prizes have been won in arts and craft also. And this time we have placed art in the national government forum also this year, and a science expo one student has done. So education, we have been focusing on sports development also, and holistic development, like we take them on field trips, we go to the places where children can learn first-hand information about the various things of life, and we have lots of activities that are happening on daily basis, as well as every month we have them like swimming, horse riding, and judo, and all those things are encouraging them to do more of physical activity than sitting inside the classrooms, and avoiding screen time is the main concept which we are focusing on. 1994ஆம் ஆண்டு இந்த லாரல் நிறுவனமானது ஒரு மிக தாழ்மையான நிறுவனத்திலே துவங்கப்பட்டது. சாய்பாபா காலனியிலே ஒரு வாடகை வீட்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டதான இந்த நிறுவனம் இப்பொழுது 4 ஏக்கர்கள் கொண்டு இந்த இடத்துல ஒரு நல்ல கல்வி பணியை செய்து கொண்டு வருகிறோம். 30 ஆண்டு காலமாக அநேக குழந்தைகள் எங்களிடத்திலே படித்தவர்கள் நல்ல உயர்ந்த ஸ்தானங்களில் இருக்கிறார்கள். மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருந்தாலும் சரி,
லாயர் இருந்தாலும் சரி, ஏரோநாட்டிக்ஸ், இன்ஃபோசிஸ், இந்த மாதிரி எல்லா துறைகளையும் நன்கு சிறந்து விளங்குகிறார்கள். அதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்றால் நம்முடைய ஸ்கூலுடைய 2 குறிக்கோள்கள். ஒன்று ஸ்ட்ரிக்ட் எஜுகேஷன், ஸ்டாண்டர்ட் எஜுகேஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரிக்ட் டிசிப்ளின். இது 2 தான் வந்து எங்கள் ஸ்கூலுடைய குறிக்கோள். அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தா எல்லாரும் டீச்சபிள் அப்படிங்கிறதான ஒரு பிரின்சிபல். அந்த முட்டாள், படிக்கக்கூடாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரிலாம் யாருமே எங்களுடைய ஸ்கூலில் கேலிபரில் கிடையாது. யாராக இருந்தாலும் சரி, சரியான ட்ரைனிங் கொடுக்கும் பொழுது, முறையான பயிற்சி கொடுக்கும் பொழுது அவர்களும் கூட மற்ற குழந்தைகளோட பார்ல வந்து மேலே வந்துட்டு இன்னும் நல்ல ஷைன் பண்ணிட்டுருக்குறாங்க. அதுக்கு குழந்தைகளே சாட்சிகள். எங்களுடைய 25th anniversary பார்த்தா எத்தனையோ குழந்தைகள் வந்து சொன்னதான காரியங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கிறதான அந்த டீச்சர்ஸ்னுடைய பேரண்டல் கேர். அவங்களுக்கு முடியலங்கிறதான நேரத்தில் மிக லகுவாக சொல்லிக் கொடுத்து, நேரத்தை பார்க்காம சொல்லிக் கொடுத்து அவங்கள வந்து அந்த நிலவரத்துக்கு கொண்டு வந்ததான ஒரு பெரிதான காரியம். அந்த மாதிரி கூட்டிகிட்டு போய் எல்லாம் எக்ஸ்போஷர் பண்ணும்போது அந்த குழந்தைங்களுடைய மனம் நல்ல விரிவடைந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ பங்களா இருக்குது. அவங்களுடைய வீடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அரண்மனையாக இருக்குது. அந்த மாதிரி ரொம்ப இந்த ஏரியாலையும் கூட ஒரு டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நாங்களும் ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கோம். எங்களோட கான்ட்ரிபியூஷனும் அதுக்கு ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கு. எத்தனையோ குழந்தைகள் அவங்க பேரண்ட்ஸ் படிக்காதான வீட்லேயும் கூட இன்றைக்கி டாக்டரேட் வாங்கிட்டு உட்காந்துருக்கிறதான குழந்தைகள் இதே ஏரியாவில் இருக்கிறாங்க. அது மாத்திரமல்ல, இந்த ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறதான காரியத்துலையும் கூட ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்ததுனால எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நல்லா அவங்களோட லைஃப்பில் மேலே வந்திருக்காங்க. யாருமே வேலையில்லாமல் உட்காந்துருக்கல, யாருமே ஒரு ஷைன் ஆகாமல் இல்லை. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் லாரில் படித்ததான அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஜெம்ஸாக இருக்கிறாங்க. மண்ணான எங்களை பொண்ணாக மாற்றிட்டீங்கன்னு எத்தனையோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இன்றைக்கும் கூட மேடத்தை வந்து நாங்கள் நினைவு கூற விரும்புகிறோம். அவங்களுடைய பிறந்த நாள் என்று அவங்க தான் வந்து இந்த ஸ்கூலினுடைய முதுகெலும்பாக இருந்தாங்க. அவங்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து பியாண்ட் லிமிட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். நல்ல ஞாபக சக்தி. அவங்க பத்மாசேஷன் அவங்க கூட எல்லாம் வந்து கம்மன் காலத்தில் பேசினதான ஒரு ஒரேட்டர், நல்லா பேசக்கூடியதான திறமைசாலியான ஒரு மேடம். அவங்க வந்து எல்லா பேரண்ட்ஸையும் நல்லா நினப்பு வச்சுருப்பாங்க. வந்தோன்னே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேர் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய கேலிபரை உடனே கால்குலேட் பண்ணிவிடுவாங்க. இந்த ஏரியாவில் இவனை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணால் இவன் நல்லா படிப்பான்னு சொல்லிட்டு அந்த குறிப்பான ஏரியாவில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. அதே போல் அவங்க டவுன் டு எர்த்து, எந்த வேலைனாலும் செய்யறதுக்கு தயங்கினதே கிடையாது. அதே மாதிரி டிக்னிட்டி ஆஃப் லேபரை ரொம்ப கடைப்பிடிப்பாங்க. அதே மாதிரி பேசுறதான சொல்கிறதான ஒவ்வொரு காரியத்தையும் 2 ஜீவித்தில் வாழ்க்கை முறையாக வச்சுருந்தாங்க. ஒன்று சொல்கிறது ஒன்று செய்கிறது அப்படி கிடையாது. அதே மாதிரி சின்சியாரிட்டி, அதே மாதிரி ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ். எதுக்கு ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்குமோ அதுக்கு ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க. எல்கேஜிக்கு போனால் குழந்தைய போல் மாறிடுவாங்க. இந்த மாதிரி நேர்ந்து கலந்து எல்லாத்தையும் செய்ததுனால இந்த பள்ளிக்கூடம் இவ்வளோ தூரம் வளர்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருந்துச்சு. இன்னும் கூட இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் படிக்கிறதான குழந்தைகளுக்கு நான் சொல்கிறதான ஒரு அறிவுரை என்ன, அந்த லீடர்ஸை பார்க்கும் பொழுது நாம் அதே போல் ஃபாலோ பண்ணி நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் கூட ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணணும். ஸ்கூல் மாத்திரம் இல்லை, காலேஜு, எத்தனையோ பிஸ்னஸ் இருக்குது. அந்த பிஸ்னஸில் ஷைன் பண்ணி வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல சந்தோஷமான வாழ்க்கையை நமக்கு அமைச்சுக்கணும், மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.